नमस्कार मु सम्राट आपण मान स्वागत करुच्ची पुणी एक नूतन वीडियो को। ओडिशार कला संस्कृति धीरे धीरे क्रमे क्रमे तलू तलू गला किंतु आज भी गाँ गंडा मानकरे सही संस्कृति ओडिशार संस्कृति और कला को बजाय रखिथिबा सेमिति एक व्यक्ति विशेष जे कि गायक सौरभ नरेश कुमार पंडा महोदय आम पाखे अच्छा तांको सह कथा हेबा मु पचारि बुझिबा से केमिति निज जीवनर लक्ष्य जड़े पाला गायक हिसाब से नेले कहीं से विषय में पचारि बुझिबा। जय जगन्नाथ। मो नाम श्री नरेश कुमार पंडा। बापा के नाम उपेंद्र प्रसाद पंडा। माँ होचंती मोर उमामणि पंडा। मो पर मो घर कनेबिंदा पंचायत मानसपड़ा ग्राम रे पोस्ट कनेबिंदा भाया बेतड़ा जिला बालेश्वर थाना सिमलिया। आपणकर ओडिया भागवत सनातन धर्म हिंदू धर्म परम शास्त्र ओडिया भागवत कहला मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। तेणु ये जो दिव्य ज्ञानटा कौन ना से दिव्य ज्ञानटा हूँ आध्यात्मिक ज्ञान सहित सामान। तेणु जार सी कला गोटे थी द्वितीयत सी आपणकर आध्यात्मिक ज्ञान टिके थी सी आड़ को मनीष कथार ना गोटे कथार कहती पिता माता संजोग बेले बीजा लेखिला कपाले। तेणु मोर तो पूर्वर मो अजा ए कलार मास्टर थिले। मो अजा जड़े कलाकार थिले हे तो गोटे जीन दोष। तापर द्वितीयत मोर पिलाटी दिन पाखर पाला दधी गीतनाट्य आ पौराणिक नाटक प्रति मोर भारी इच्छा और मोह था। किंतु परे परे सेते बेले ठारू एबे टिके जते बेले पालार आदृत बढ़िला पालार सम्मान टिके बढ़िला एबे समस्ते खुशी अछंती। आउ तथापि माँ मते हेल्प करथिले ए पाला शिखिबा क्षेत्र रे मु पाला शिखिली। पाला प्रति गोटे आग्रह प्रकाश होला गोटे कौन किसी गोटे करिकी गोटे समाज गोटे वार्ता दबा एटा मोर थिला प्रथम उद्देश्य। अच्छा ये कहबी आपण केते वर्ष हेलानी पाला गायकी लोक मानकर मनोरंजन कर 15 वर्ष रु 16 वर्ष है पाला मु परिवेषण कलिनी। ता 2 वर्ष आगर मु पाला शिखुली। मोर गुरु होचंती आपण जानिथिबे घंटेश्वर दिगछिया पलासपुर रे तांकर घर बालेश्वर जिले रे से उपाधि पाइथिले महारथी उपाधि प्राप्त भास्कर चंद्र मिश्र महोदय से मोर गुरुदेव। से गुरुंकर देहांत हो गलानी परे मु पुणी गुरु करी लक्ष्मीधर बाघुआ लक्ष्मीधर नायक महोदय को सी भी मोर गुरु एवं से भी जीवित अच्छा से जड़े रिटायर्ड टीचर जड़े सी भी पाला गायक भल सुंदर पाला परिवेषण करती शिक्षा चली। निजक निजे विभिन्न प्रकार पुस्तक बही एड़ा सब आम उद्धार करूँ। इच्छा शक्ति गोटे मनीषर इच्छा शक्ति थिले सब किछि हो पारियो। जेहेतु आपण पाला गायकी सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध हो सारे जे कि आपन को बहुत प्रकार पुरस्कार भी मिली किंतु मते ये गोटे कथा कहिबे कौन पढ़िले पाला गायक नहीं सेटा भी हमको स्टेज रे गोटे गोटे प्रश्न आसे सेटा गोटे बड़ चमत्कार प्रश्न एवं अद्भुत अवास्तव भी कहले अतृप्ति हेनी सेमती किछि नाही। पढ़ा लेखा जदि गोटे पिला करि परिला संस्कृत टिके पढ़िया को पड़ियो छंद चंपू दक्षिणी ओडसी सब गाइबा को पड़ियो ना। बहिरु जदि पढ़ा टिके शिखी गला इच्छा शक्तिटा सर्वपरिशेष इच्छा शक्ति जदि प्रबल अच्छी घर पारिपार्श्विक परिस्थिति मनकर जड़े गोटे परिवार गोटे पिला चाहिए गोटे गायक हेबी ताको परिवार कहीं गोटे उत्साहन प्रोत्साहन देवी सेटा से हो पारनी। कारण कलाकार जीवन गोटे शौकीन जीवन मु प्रति स्टेज रे प्रति जगार प्रति मंच रे कथा कहे पाला जीवन प्रति कलाकार गोटे शौकीन जीवन माने ये भी आपको बुझा पड़ो। आम ये बाहर आसु विभिन्न प्रकार मंच रे आम पाला परिवेषण करुचु कौटी खाइबा को मिलूँ ठीक भाव में कौटी भी खाइबा को ठीक भाव में मिलेनी कौटी शोवा को ठीक भाव में बिछना न थाए परिवेश परिस्थिति ठीक न थाए सबको मैनेजमेंट करी तथापि आम ए अनेक आनंद पाऊँ। पाला परिवेषण गोटे स्टेज रे छिड़ा हो गले एबे तो एबे रिसेंट मु जाइथिली आपनकर केउंझर गोटे दिन में पाखापाखि 20 रु 30टा बेकार फूलमाल पड़े आउ गोटे दिन में मोर पुरस्कार मोर गोटे दिन में मोर पुरस्कार होता 8,000 टंका भारी खुशी लगे।
ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଗଲେ ଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା, ୟା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଗଲେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମଣିଷ। ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି, କୋଉଠି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ହଜିଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିବାରୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ କଳା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଗଲେ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ବା ପଦ ଗୋଟେ ତାଳି ଚାପଡ଼ା ଆସେ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହା ବା ପଦ ଆସେ, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଆସେ, ସେଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କହିହବନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ମନର ଏକ ବିଲୋଳ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନି। ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ମହତ୍ଵ। ଗୋଟେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାମଙ୍କ ବାଣରେ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ପାଲାକାର ମାନେ, ପ୍ରତିଟି ଜ୍ଞାନୀ ପାଲାକାର ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଫିକେସନ କରନ୍ତି, ବୋଲନ୍ତେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନୂତନ ଭାବରେ ରୂପରେଖ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ସେଇ ରାମାୟଣରୁ କହୁଛି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଲେଖା, ସୁନ୍ଦର ଟପିକଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ। ସେ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଛାନ୍ଦଟି ନାମ ହଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡିଆ। ବହିଟା ନାମ ହଉଛି ଅଶୋକାଭିଷେକ। ସେଠି ଗୋଟାଏ ପଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ, ରାବଣ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ଫେରିଯିବ ତା ସ୍ଥାନକୁ, ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଯିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜମାନ ସେ ହେଲେ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ କହିଲେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ହସିଲେ ରାବଣ ହସିଲା। ବନଚାରୀ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ? ହସିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେବେ, ଆଉ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ମାନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାର ସେମିତି ଅଛି, କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜମାନ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ଦକ୍ଷିଣା ନ ପାଇଲେ ମନ ଖୁସି ହୁଏ ନା, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନା। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ମତେ ମାଗନ୍ତୁ। ରାବଣ ମାଗିଲା, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମୋ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଟି ମାଗିଥିଲେ, ସେ କଣ ମାଗିଲେ ନା, ଆପଣ ଆଗ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେବେ ମୁଁ ନେବି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି, ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବନି। ଆମେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଦେଇଛି, ସେତେ ଦାନ ଦେଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆରେ କେତେ ଲୋକ ତୋର ଆଜି ଭୋଜିରେ ଖାଇଲେ? ନା 5,000 ଲୋକ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଏତେ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲି, ମୋର ପତ୍ର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ରାବଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ରାମଙ୍କୁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସମାଜକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନା କଣ ନା, ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ବସିଲେ, ରାବଣ କହିଲା ଆପଣ ଦେବେ ମୁଁ ନେବି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିବେନି କି ଶୁଣିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପରିଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭୀଷଣ, ତା ସହିତ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂରେଇ ଦେଲା ପରେ ରାମ ବି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି। ଏଇଠି ରାବଣ ହସ୍ତଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ। ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ରକ୍ତିମ କିରଣ ପଡିଛି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି। ରାବଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ହେଲା ରାବଣ, ଭଗବାନ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଆମେ ଗାଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ, ଭକତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ମିଳନ ହୋଇଲେ ଗୋସାଇଁ। ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତଳେ ବସି ବୋଲା, ହସ୍ତଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କିଏ? ରାବଣ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବିଂଶ ନୟନରୁ ନୀର ଧାର ଧାର ବହି, କୋମଳ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୋମଳେ ଭାସଇ। ରାଗଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କରାଭରଣରେ, ଗୋଟେ ପଦ ଏଠି ବୋଲୁଛି। ବିଂଶ ନୟନରୁ ନୀର
ଧାର ଧାର ବହି କୋମଳ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୋମଳେ ଭାସଇ ଦେବ ଦିଅ ଏ ବର ଦେବ ଦିଅ ଏ ବର ବ୍ରହ୍ମ ସରୋପେ ସେ ବୁକୁ ଫାଡ଼ିବ ମୋହର ଦେବ ଦିଅ ଏ ବର। ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ। ତାମାନେ ରାବଣ ସତ୍ୟ କରେଇଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସତ୍ୟ କରେଇ ବରଟିଏ ମାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବ୍ରହ୍ମ, ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପେଶୀ ବୁକୁ ବୋଲନ୍ତେ ଛାତିଟାକୁ ମୋର ଫାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଠି ନିଜେ ହିଁ ରାବଣ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଜାଣିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ରାବଣକୁ। ନା, ମୁଁ କହିବି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପାଲା ବୋଲିଲେ, ଏଇ ସବୁ ବାଦ କଲ ପଡିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦଉ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ରାବଣକୁ। ନୂଆ କଥା କଣ ଅଛି ନା, ଆମ ପାଖରେ ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଏତିକି ପାଇବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାରିଲେ, ତାର କାରଣଟା କଣ? ତା କାରଣଟା ଏତିକି, ରାବଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇ ବରଟାକୁ ମାଗିନେଲା। ଏଥିରେ ରାମଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିଲା? ରାମ ତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ ପୁରୁଷ, ସେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦେବେ ନା, ରଘୁବଂଶରେ କେବେ ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ସେ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଲେ, ବରଟା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମାନେ ଜାଣିବାର କଥା, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଲୋଭରେ, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇ ଲୋଭରେ ଟିକେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, କିଛି ଯୁବତୀ ମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସିରିଏଲ ବାୟା କଲାଣି। ପାଲାର ଆଜି ଚାହିଦାଟା କମିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେବଳ କେତେଟା କାରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ଟିଭି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ମା ମାନେ, ଘରର ମା ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ସୁଦୁ ଆସୁନଥିଲେ, ପାଲା ଦେଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବି ଆସିଲେଣି, ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ବସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୋରାକ ସେମିତି ଯୋଗେଇ ପାରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା, ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ହବ, ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ନା, ମୁଁ ସେଇଠି କହେ ନା, ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅତିବଡ଼ିଟା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉପାଧି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଗବତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଭାଗବତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ସେ ଭାଗବତ ରତ୍ନା କର ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖରୁ ବାହାର, ସେ ଭାଗବତ ରତ୍ନାକର ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖରୁ ବାହାର। ଭାଗବତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହବନି। ତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା ଆସିବ, ବହୁତ ଗାୟକ ମାନେ କହିବାର ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଥର କଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ତାର ଶକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି? ନା, ତା ଭିତରେ ଜିଷ୍ଟିଟା କଣ? ଆଜିକାଲି BA ପାସ୍ କରିଥିବା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏକୁ କଣ ମାନିବ? ଆମେ କହିଦବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଜାତ ହେଲେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଜନ୍ମ କଲା ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା, ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ? ତା ଭିତରେ ଏଇଟା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଜିନିଷ ଗୋଟାଏ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟାକୁ ଯୁବକ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କ୍ଲିୟର କରିଦବାର ଅଛି। ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ,
हिमालय राजांकर झील हूँ पार्वती। हिमालय पथरटा गोटे पिला जन्म कलानी, हिमालय राजांकर झील हूँ पार्वती। पिला बुझिले पिला पाला शुणिबे, बुझिले पाला शुणिबे, न बुझिले पाला शुणिबे।